औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ प्रोग्राम स्पीड खबरों मेज़बान हिदायतुर्रहमान होती और ज़लबिया तास तमा हमखिम दने प्रोग्राम सरा और दने मेलमानों सरा ज़ बजाय दे चीज़ अख़बलो मेलमानों तारुफ़ो गुमा दाए नमक के चिप कम टॉपिक बाने बा ज़मीन खबरी हम आगा चिकम करंट इशू दा कोरोना वायरस मर्दान के सोना हद पूरे बेहतरी रागले सोना हद पूरे डेवलपमेंट रागले दे और कम चे सेंटर्स दी आगे जोकड़ी दी अब्दुल खान यूनिवर्सिटी के मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल के DHQ के आगे न सोना खलक रुख्तिया तरफ तलाड़ा और नूर सोना मरीजान के इजाफा शेरा हम पदे बाने बा खबर तरकू ज दखल मन मनो तारुफ तास रकम मा सरनास ते शिराज अली चे आगा सीनियर साहबी दियो द पिंजल सुगालना साहबत शोबे सर दागा वाबस्तगी दा शिराज अली सीनियर न्यूज़ करंट प्रोड्यूसर दे द खैबर न्यूज़ इस्लामाबाद के तकरीबन 13 साल खैबर न्यूज़ सरा और दो नूर इदारों सरा कार करे दे सीनियर साहबी दे हमें खुसूसी अगर रिक्वेस्ट करे दे प्रोग्राम आखिर अबरा कागस्तों मैं दाई मशकूर चलागी रागली वर्सरा नास मौलाना कैसरुद्दीन चे तारुफ मोहताज ने जो जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मर्दान सेक्रेटरी इत्तेहाद थे और आगम बदे कोरोना वायरस हवाले से मजहबी जुमातों से किरदार दे और उलमा किराम हो चिकम दे के मुस्बत किरदार अदा करे आगे बना खबर रखी और सरा नास मिंग सरा मलिक हद पारूती दे चागा मारूफ कार्ड डीलर दे फर्टिलाइजर कंपनी दा आगा चे दे नवदा तपोस को चरा दे लॉकडाउन सरा सोना ताजरान दी दागी पर कारोबार में सोना सरफरोत ज रुबे शुरू कौम खपल नसीन साहबी शिराज अली ना शिराज साहब मिंग दावे चरा दा कम मर्दान की कम डेवलपमेंट ओशो कम चरा कोरोना वायरस मुतासरा कसानू यो आगीम सेहतियाब शो दागी दोबारा रिपोर्ट से जागा निगेटिव रागे और सरा सरा जमीन MPA अब्दुलसलाम अबरीदी चागम दखपल तक दो दागा नपस आगा लखुदे बाग दोबारा सेहत पर को दागा रिजल्ट हम निगेटिव रागे ये टूर मंजर तास कम नजर गोरे डेरा मनना हिदायत भाई तासो डेर मशकूरी सास टीम हम तासो मुंता दलता बलना राकड़ा संगा तासो हुई मर्दान के यो लका खुशहाले खबर दा च मंगा के डेर लॉकडाउन और डेर ज़्यादा अलता आई नज़र हो द हुकूमत च जकलता न डेर पेशेंट्स द वायरस कोरोना वायरस च कम दी दा गई रागल खुनन यो खुशखबरी दा व च लॉकडाउन आई ख़त्म को अब दी व च डेर केसुना नेगेटिव राल खो जबताव स दे दगा दा हुए लका च ता सोचो के दा वबा च कम दा कोरोना वायरस दा शुरू द चाइना नशे हो जी 30 जनवरी बांधी मने केस च कलाल त सबमिट शो नो अवल अगी सर दा फिक्र च दा वायरस लगा देश शे इंसान त लगी खुद सन लगी चावे च दा मुर्दार खुराकुना कोल या दा से नूर द खुराक न लगी चावे हवा के दे खैर अगा लगता उस संग पता चाइना कौम डेर तेज कौम दे अगी पागी बांधी रिसर्च शुरू कर अगी डॉक्टरानो डेर ज्यादा तेजो सर फैलावे दो वाला वायरस अगी डेर कम वक्त के दागी हल रो बास इवन दे पूरे उस पूरे वैक्सीनेशन द दे दी रागले हो अगी चिकम लगा तेजे सरा हॉस्पिटल्स जोड़ कर पयो 10 रोज़ों के 1000 बेड हॉस्पिटल अगी जोड़ को लगा ये बिल्कुल नूर दुनिया हुए चाइना वायरस थे चाइना की भी हो लगा चादा पता न हो जदा दुमर तेजे सर पदी दुनिया की खोरेगी और उस हम वैक्सीनेशन आग से न दे दागा खो लगा दुमरा घट बीमारी और तदासिम ने शवेरे छ लगा मतलब दी हुई 80% चिकम दी का ना आगा या नेगेटिव राज या जर खशी देर मरीजान बगिदा सी छ आगी वेंटिलेटर न बगैर खुशी विंदी ओम पदे जगह च दे जुकाम और तबा और दा सूसी जुने च दीदा बीमारे अलामत थी नो आगे न पस चाइना न पस दिल त पाकिस्तान के ईरान के अफगानिस्तान के रो खोरे दिल शुरू शोस्ता सो गोरे पूरा दुनिया खपल लग के लपेट के अगस्त दा और टोल न ज़्यादा तबाही च कम मुल्क के दा उसनन सबागा अमरीका के दा तकरीबन कम 3 लाख दे वक्त के इफेक्टिव दी दे वायरस ना नो हालांकि खलक हुई चाहिए सर डेर ख आलात दी ख डॉक्टरान दी ख फैसिलिटीज़ दी हो ज़दावे मच द मुसलमानों दल तक कम ख दगरे दल तजमंगा मुंजो 10 कम की दा मुसरा मौलाना से हम नास्ते
نو لکه دلته صفایي هم ډېره دغه د زمونږ خلک د آفتونو عادت دي، سیلاب شو، زلزله شوه، موږ ورته منټلی پریپیر یو په دې دغه باندې. نو او ټول نه زیات عجیبه خبره دا ده په کې پی کې چې په مردان کې لومړنی کیس هم راووتو، دغه یو کس چې کوم زایرین کې و عمرې نه راغلی و هغه په دې باندې وفات شو، بیا د هغه فیملی نو په یو کلي کې ډېر زیات خور شو. نو لکه که اوس وګورو دوی څنګه ډیډلاین ورکړو چې 5 اپریل پورې به ورو دا موسم ښه شي، حالات به هم ټیک شي. نو شکر الحمدلله، او زما خو دا امید دی او انشاءالله چې د 15 اپریل پورې کیدی شي چې څنګه زمونږ د دې هغه میسج دی سټے ہوم او سټے سیف که نه، نو چې زمونږ خلک لږ احتیاطي تدابیر وکړي او دغسې د کورونه نه راوځي، نو زه وایم چې کیدی شي د 15-16 پورې دا سیس ختم هم شي. ډیولپمنټ ما تاسو ته وایي چې راغی شوي سو منګا څه کسان چې فیملی و 13 کسان هغې نیګیټیو منګام چې دی هغه دوباره کولو شو، لاکډاون ختم شو. بالکل دې حوالې سره خبره وکړو د ایم پی ای چې کوم عبدالسلام هغه شپه ورځ په ځان یو کړي وو، هغه لګیا وو د دې کرونا وایرس حوالې سره منګا کې هغه خپل هلې ځلې کولې او دې ته نه کتل چې وایي دا وایرس چې راغلی هغه افیکټ شو، هغه دوباره هغه صحتیابي شو. دې حوالې سره بالکل همدا خبره کوو چې لکه خیر د ایم پی ای صاحب اکټیویټیز ډېر مخکې نه لکه روانو او منګا کې هغه مو داسې یو ایس پی صاحب چې و هغه ته هم پکې کرونا افیکټیز و. ډېر خلک دا وایي چې ایم پی ای صاحب خپل ځان بچ کولو دپاره ځان ته کرونا ولګوله، خو خیر بیماري د الله طرفی او شکر الحمدلله چې هغه صحتیاب شو. او بیا به ما راضي هم دی عوام ځکه چې د دې عوام هم دې له ووټ ورکړی، منډیټ یې اخیستی دی، نو هم دا ایم پی ایز به هم دې خلکو سره دغه کوي. او ضلعي انتظامیه هم دغسې په دې کې ډېر اکټیو وه او هغوی هر لحاظ سره خپل کوشش کړی دی. نو زه یو ښه اقدام دی او الله دې وکړي چې مطلب داسې دا حالات نور هم ټیک شي. مهرباني شیراز صاحب، اوس دې نه پس یو وقفالو، وقفې نه پس راځو مولانا کیسر الدین صاحب سره چې کوم دینی پوینټ اف ویو سره اسلامي پوینټ اف ویو سره به خبرې کوو چې د کرونا وایرس ته تدارک لپاره کم کم اقدامات پکار دي. اوس یو وقفه او موږ سره اوسئ. ویلکم بیک. منګه دوباره تاسو ته هرکلی وایو په دې پروګرام کې. کیسر الدین صاحب څنګه چې زمونږ سینر صاحب شیراز صاحب خبره وکړه، ستا نه موږ دا سوال کوو چې چونکې ستا مذهبي پارټۍ سره تعلق هم دی، کرونا وایرس دا یو عالمي وبا ده، دا زمونږ چې کوم مذهبي خلک دي او زمونږ چې کوم دین ته نږدې خلک دي هغوی دا وایي چې دا د الله طرفه یو آفت دی، وبا ده او دا الله پاک د ناراستیا سبب دی. او زمونږ ایمان په دې چې د مسلمان واقعي چې داسې اعمال کېږي په دې یا په ځمکه باندې چې هغه د الله پاک د ناراستیا سبب وي. ته ستا څه رایه ده چې دا کرونا وایرس تدارک څنګه کېږي؟ علما کرام چې کوم رول دی نو چې هغوی کوم ادا کړ ډېر ښه رول یې پلی کړ او د خلکو د اویرنس لپاره، د خلکو د صفایي او دغه لپاره، نو ته څه ویل غواړې دې حوالې سره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة رد البلاء، صدق الله مولانا العظیم. زما ستاسو هدایت الرحمن هوتی صاحب ستاسو د دې ټیم انتهایی شکریا ادا کوو چې موږ له دلته دعوت راکو او په دې اهم موضوع باندې منګه قوم ته خپل خبرې چې دي دا وکړو. زمونږ علما کرامو دا فیصله وکړه وفاق المدارس قاری حنیف جلندری صاحب چې تاسو دینی مدارس چې دي په دې کې څونه مذهبي اجتماعات دي دا پوری طور باندې ختم کړي. او زمونږ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ټول ملک کې چې دی اپیل وکړو چې سیاسي پابندۍ مکمل چې دي دا ولګوي او د انتظامی سره په دې حلو ځلو کې برابر چې دي دا شریک شي. نو زمونږ انصار الاسلام ولته اپیلو کو په مردان کې زمونږ څلور تحصیلونه دي او په څلورو تحصیلونو کې زمونږ د ضلعي جماعت په هغې باندې میټینګ وکړو او هلته چې دی د کراچۍ نه او ملګرو چې دی متحرکه شو او دلته قوم سره په دغې راشنونو کې چې دی په هغې کې حصه واخیسته
او دلته برابر چې دی زمونږ ملګري لګیا دي نوجوانان د جمعیت طلبه اسلام نوجوانان هغه کور کور ته ورځي او دغه انتظامی سره مکمل چې دی تعاون مونږ کوو او دا مونږ ته د خپل قائد حکم و چې انتظامیه دلته سوی تاسو اکه کارو کې نو په دې حواله باندې زمونږ په مردان کې ان شاء الله تعالی چې په عبدالولی خان یونیورسيټي کې کوم بیمارانو 145 تعدادو 109 چې دی پرون پکې هغه چې دی هغه صحتمند شو او ان شاء الله دلته فضا په مردان کې ډیره ښکلې ده او دلته خلک زمونږ علما کرام په جمعاتونو کې او الله هم اجر دا واحد ایشو چې دی باندې ټول ملک علما کرام متفق شو کنه جی 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 ټول علما کرام په دې باندې متفق او هیڅ چا په دې کې اختلاف نه او الله رب العالمین تم علما کرام او اپیلو کو چې تاسو رجوع کې ختمونه د هغې دپاره بخاري شریف ختمونه شروع شو د قرآن پاک ختمونه شروع شو او د هغې په وجه باندې دعاګانې چې دي جوماتونو کې غواړي او دا مو علما ووي چې خیر د جوماتونو کې تعداد کم کې چې دا وبا چې دا خوره نه شي لږ خلک جوماتونو ته راځي کورونو کې چې دي منځونه کوي بوډاګانو ته اپیلو کو چې کورونو کې منځونه کوي ستاسو منځونه چې دی هلته کېږي د هغې په وجه باندې الله رب العالمین په دې ملک فضا چې دا ښه طرف ته روانه ده او انشاءالله دې ملګري چې وي 15 تاریخه پورې به انشاءالله الله رب العالمین زمونږ مردان کې ډېر ښه فضا چې ده دا قایمه ده او دلته ټول علما کرام په یو پلیټ فارم دي د انتظامیې سره او په دې وخت کې موږ حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې دا کم بیلونه راځي دا د دوی په اختیار کې دي چې دا بیلونه چې دي د بجلی او د ګیس دا قوم ته معافي وکړي نو انشاءالله الله رب العالمین به فضا ډېره ښه جوړه کړي. مهرباني کیسر الدین خبره وکړه اوس راځو زموږ چې کوم تاجر رهنما دی ملک احد صاحب تاسو څه وایي دا کوم لاک ډاون چې حکومت د طرفه وشو او د هغې نیت وي چې د هغې نیت کې څه فطور نو د هغې وي چې دا د قوم دپاره ښه ده ځکه چې دا وایرس دغه نه شي خو آیا ته څه ګڼې چې د لاکډاون د تاجران څومره متاثره شو؟ ستاسو ډېر شکریه ادا کوم چې زم د پروګرام نه راوختم او د حکومت ته زموږ د تاجرانو بازار او د فرټیلایزر او د دې دا خبر ورسي د دې زه په خپل زری فرټیلایزر سره تعلق لرم زمیندار طبقه ته په ټایم باندې خور فرټیلایزر نه رسیا او نو ته دوايي نه رسي نو د دې حکومت ته اپیل کوم چې فرټیلایزر او د دوايانو د دکانونو په کلو کې په دې وجه باندې خدای نه خواسته دغه په دې زمیندارو ته په ټایم ونه رسیدله نو که څه خطر په اوم شته نو زم چې حکومت ته درخواست کوم چې دا دکانونه کلکا کلو کی ټیک شو نو ته حکومت ته اپیل کوي چې د لاک ډاون د وجې د زمیندارو ته خصوصي ریلیف اعلان وکړي او بیا ستاسو کارت ډیلر چې هغې مې فکس شوي یا نور تاجران بالکل جی زه خو دا وایم چې لکه حکومت دې پر لکه ریلیف اعلان خو کړی دی خو ملو شوی لا چاته نه دی نو زه یم چې دا لکه تعدیب وکړي او د خلکو ته ریلیف ملو شي چې دا فرټیلایزر دکانونه او دا زری د دکانونه زم چې دا کولو کې دا به لکه وکړي لکه دې پر زه اپیل کوم. ټیک شو ډېره مهرباني او مشکور یم زه د خپل شرکاو د سینیر صاحبي شیراز علي صاحب د مولانا کیسر الدین سیکرټري اطلاعات جمعیت علماء اسلام ضلع مردان او تاجر رهنما ملک احد فاروقي چې هغې خپل قیمتي ټایم وباسو زموږ د پروګرام له وخت ورکو. ناظرینو څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره دا کرونا وایرس چې دا د ټول عالمي سطح باندې دا یو ایشو روانه ده او مردان کې خصوصا د دې وجې دغه چې دلته حاجي سعادت لومبې شهید و چې هغه په ټول ملک کې د هغه د وجې چې مردان هم دغه شو مردان افیکټ شو منګا افیکټ شوه او د مردان خلک افیکټ شو نو ضرورت د دې خبرې دی چې وفاقي او صوبایي حکومت بالخصوص وزیر اعلی د مردان دورو کی او غراشي او چې کوم متاثره اضلاع دي او متاثره علاقې دي چې د هغې لپاره ریلیف اعلانو کی ریلیف پیکج اعلانو کی ځکه چې مردان ډېر پسپنده ضلع ده او دلته چې نه صرف تاجران د مختلف مسایلو شکار دي بلکې هر فکر چې هغه دغه دي نو زه یو بله دوباره شکریه ادا کوم د خپل شرکاو او انشاءالله بل پروګرام سره به یو بلې موضوع سره به انشاءالله حاضرېږو. ډېره مهرباني ډېره مننه الله په امان.